इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाए। ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ. ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಸಿಎಂ ಆದ ನಂತರ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೇ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲೇ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನವೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈಗ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಬಜೆಟನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಜೆಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 31% ಬಜೆಟ್ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 76,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದರೆ 25%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೆಹಲಿಯ ಆದಾಯ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬರುವಂಥದ್ದು ದೆಹಲಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಂಥವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 60,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇದರಲ್ಲಿ 68,000 ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ತಾನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ತೆರಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ ಹೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ 2ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂಥ ನಗರ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು 18,000 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅದು 10,000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಇದರ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೆಹಲಿಯ ಬಜೆಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ದೆಹಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥ ನಗರ, ದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. BJP ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ 10 ಲೇನ್ ಹೈವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಇದನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ದೇಶದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂಥದ್ದೇ BJPಯ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಶ್ ಮಹಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಥರ ನಾವು ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ,
ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಫೋರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ CM ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ 1,00,000 ಕೋಟಿಯ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಜನರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರುವಂಥವರೇ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಹಾಗೆ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು, ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಡವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ CM ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1,00,000 ಕೋಟಿಗೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 मुख्य बिंदुओं को फोकस एरिया जिसे हम कहें 10 फोकस एरिया को मैंने लिया है. पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली को इस प्रकार से हमारे हाथों में सौंपा गया है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं. तो पहला हेड जिसमें बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, इसे हमने लिया है. हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी, जिसमें स्मार्ट इंफ्रा, स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी, अब यही होगी दिल्ली की पहचान. अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी, बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हकीकत होगी. ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं. एक समय दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को देखा. नहीं, बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं. अभी कई दिनों बाद आए, फिर कुछ बोल के गए, बताऊंगी बाद में. दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया. विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए. जितना खर्चा योजना में नहीं होता था, उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था, उतना होर्डिंगों में खर्च होता था. उससे ज्यादा मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूं कि योजना के मद में कुछ नहीं था, पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था, अखबारों में पूरी ऐड थी, देश भर में थी. ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर यह बजट दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करने वाला बजट है. दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेसवे, सीमलाइन कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी. यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है, जो दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है. ये बजट वो है. प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वी मस्ट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे फॉर बेटर टुमारो. आज बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए. प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो कहते हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अबाउट कनेक्टिंग ड्रीम्स एंड एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस. यानी बेहतर बुनियादी ढांचे का मतलब है सपनों को जोड़ना और विकास में तेजी लेके आना. प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए इस रास्ते पे चलते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के
आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की। सच में बहुत फर्क है आप में और हम में, बहुत फर्क है। ठीक कह रहे हो, बहुत फर्क है। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप पीएम को, एलजी को, दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली देते थे, हम मिलके काम करने के इरादे। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी, षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार। और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, पॉट, टॉयलेट पॉट। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, स्नान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। आपने दिल्ली से इकट्ठा किया हुआ राजस्व, टैक्स का पैसा पूरे देश की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया, दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ने के लिए खर्च किया। पहला मुख्यमंत्री है भाई, पहला मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद के यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। पहला राज्य। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है आप में और हम में। हम उसी पैसे को, एमएलए भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिल्ली की जनता ने जो तय किया, हम उसी पैसे को दिल्ली के लिए अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने में खर्च करने वाले हैं। आपने अधिकारियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, सारी दुनिया जानती है, सबको पता है। परंतु हम अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुत फर्क है आप हम में। आप हाथ की सफाई जानते हो, आप हाथ की सफाई जानते हो, और कूड़े की सफाई तो हमें ही करवानी पड़ेगी, कूड़े के पहाड़ हमें ही उठवाने पड़ेंगे। बहुत फर्क है। आप केवल बातें बनाते थे, हम विकसित दिल्ली बनाएंगे। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये भी बता दूं आपको कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा।